کیا کہ یہ چلیں آگے دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا پتہ نہیں آپ کی بات ہوئی عامر نذیر صاحب سے یا نہیں، آپ سے پوچھا یا نہیں پوچھا. میں تو ابھی آیا ہوں، وہ کہیں بروڈ لگی ہوئی تھی، وہیں میں گفتگو کر رہا تھا. جی ٹونی جی. جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا. آپ بھی اچھے خاصے پڑھے لکھے ہیں اور معقول رکھتے ہیں، اور کل آپ شکنجے کے اندر پھنس گئے تھے. آپ خود پھنسے تھے جال میں، جیسے جال میں اپنے صیاد آ جاتا ہے، آپ آ گئے تھے. آپ نے بھری محفل میں کہا تھا کہ احمد محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں ہے. پھر جب آپ کو توجہ دلائی گئی تو آپ نے اس وقت ایک خاص اہل حدیثی مجاہد، یا اس وقت تو نہیں تھے، اس وقت تو ایک وہابی شاہکار کی طرح آپ نے پھر پانسا پلٹا اور الٹا جو ہے وہ کوتوال کو چڑھ دوڑے. تو آپ تو پیر بھی ہیں، پھر زاہد بھی ہیں، اسکانی بھی ہیں. آپ تو جیسے جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، چاہے بچہ دے یا انڈا دے، اس کی مرضی. تو جو آپ کے دل میں آیا آپ نے اس کو وہ ٹوسٹ دینا شروع کر دیا. تو اس کو بجائے اس کے کہ آپ حقیقت کو جو انڈینائبل ویریفائبل اسی محفل میں آپ نے جو بات کی، اور لوگوں کو بتایا بھی نہیں ہوگا کہ میں نے اتنی خاچ شریف مجھ سے بج گئی تھی، تو اس کا اعتراف کر لیتے. لیکن یہ ظرف کی بات ہوتی ہے، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. این سعادت بزور بازو نیست، تو آپ کو نہیں اس کی توفیق ملی. لیکن آپ کی پسپائی وہ سب نے دیکھ لی محترم، کہ آپ نے الزام لگایا بڑے دھڑلے سے. لیکن آپ نے تو شاید ذاتی محاذ کھڑا کر لیتے ہیں کہ آپ کی اس میں سبکی ہوگی کہ آپ نے جو علل اعلان کیا جب میں نے کہا کہ احمدیت ہی حقیقی اسلام ہے اور اسلامی حقیقی احمدیت ہے، تو آپ نے بڑے دھڑلے سے کہا کہ نہیں، احمد کوئی نہیں نام. لیکن آپ کا مزاج ہے پیر اسکانی صاحب، آپ نے تھوڑی حقیقت کو ماننا ہوتا ہے. آپ نے تو اپنی انا کے بت کو تسکین دینی ہوتی ہے، اس کو تقویت پہنچانی ہے. تو یہ سودا آپ کرتے ہیں، کاروباری ہیں، کامیاب کاروباری ہیں. تو محترم آپ کی مرضی، میرا یہ مزاج نہیں ہے. میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو اپنے تمام دعویٰ جات میں سچا پاتا ہوں، اور میں فخر کرتا ہوں کہ میرا تعلق ان کی پیاری جماعت سے ہے. آپ جتنا مرضی پراپوگنڈا کرتے رہیں، جو مرضی بے چینی یا لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کرنے کی کوشش کریں، قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا، قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا. حقیقت اپنی جگہ پر کھڑی مسکراتی رہتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں سچ پر رہنے کی، سمجھنے کی اور حق بات کہنے کی ہی توفیق عطا فرمائے. تو آپ کی مضحکہ خیز باتوں سے میں کیا کر سکتا ہوں. محظوظ آپ خوش رہیں. خیز اس میں کون سی بات ہے بھائی؟ اسم احمد کا مصداق آپ جس کو اپنا ذلی بروزی غیر شرعی نبی مانتے ہیں، ان کا ماننا ہے کہ یہ مراد وہ ہیں. ہم نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ غلط بیانی ہے. آپ نے بھی تصدیق کی کہ ہاں واقعتاً ہم اس پہ آپ کو سراتے ہیں کہ آپ نے اس کی تصدیق کی کہ اس سے مراد آپ کے ذلی بروزی جو نبی ہیں غلام محمد جی، وہ نہیں ہیں. یہی بات تو کر رہے ہیں بھائی، اس میں تو مبارکباد میں آپ کو دے رہا ہوں. لیکن آگے کی جو بات ہے وہ یہ کہ ذلی بروزی نبی، اس کا بھی کوئی تصور نہیں. کل میں نے آپ کو کہا تھا اسکین چاہیے، وہ بھی پیش کریں گے. آپ نے کہا تھا کہ نہیں اسکین کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ غلط عبارت ہے، انہوں نے غلط کہا ہے، بات ہی ختم ہو گئی. اگر آپ آج کو دلیل چاہیے، پروف چاہیے، وہ بھی پیش کر سکتے ہیں بھائی. تو اتنی سی بات ہے. آپ نے رد کر دیا، کہا کہ بالکل یہ غلط بیانی ہے، اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اس سے مراد آپ کے ذلی بروزی نبی نہیں ہیں. انہوں نے یہاں غلط بیانی کی، یہاں پر وہ غلط ہیں. اب دوسرے مسئلے پہ آپ بات کیجئے، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ ذلی بروزی غیر حقیقی، غیر شرعی، اس کا تصور بھی اسلام میں نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے.
اور آپ بھی مانتے ہیں کہ اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے. تو اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو آپ کے لیے فائدہ ہے طاہر صاحب. جی بتائیے. زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین. بے شک لا اکراہ فی الدین. اگر آپ کو امام مہدی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کو پہچان کر بھی یا جان کر بھی اس کی طرف نہیں آنا تو آپ کا مرضی ہے، آپ کی مرضی ہے، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. آپ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ تو جنگل کے بادشاہ ہیں، چاہے انڈے دینے شروع کر دیں، چاہے بچے دینے شروع کر دیں. اسی طرح آج کل ویسے بھی حرمین شریفین میں آپ کی گروہ کی دنیاوی بادشاہت ہے. وہاں پر آپ کوئی بھی قانون نافذ کر سکتے ہیں، جس طرح کہ آپ کے بڑوں نے یزیدیت کی صورت میں وہ کیا تھا تو اب بھی کر سکتے ہیں آپ. میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے تو سیدھی سی بات کی تھی. آپ نے مجھ پر اعتراض کیا تھا اور سوال کہا تھا، رد کیا تھا. ایک سیکنڈ. کیا ہو گیا؟ شاید آپ کی بات پوری ہوئی یا نہیں ہوئی، واللہ عالم. ہاں میں ایک سیکنڈ میں ذرا ہاں تیاری کروں کام پہ جانے کے لیے تو میں آپ کو بات کرتا ہوں. لیکن یہ یار کیا مجبوری ہوتی ہے کہ آپ سچ نہیں بول سکتے پیر اسکانی صاحب؟ بہت تشویش ہوتی ہے اس سے. طاہر صاحب سچ آپ نہیں بول سکتے، جب آپ بول جاتے ہیں پھر آپ بعد میں اس پہ کھڑے نہیں رہ سکتے. یہ میرا دعویٰ بھی ہے اور میں اس پہ آپ کو دلیل بھی دے سکتا ہوں. نہیں طاہر آپ ہی صاحب کے کو بارے میں بولنے دیجیے طاہر صاحب کو. لیکن طاہر صاحب ہم نے یزیدیت کا الزام نہیں لگایا. اگر آپ لگانا چاہتے ہیں، جس کو آپ ذلی بروزی کہتے ہیں، ایسی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملی کہ ان کا کوئی ہاتھ ہے اس میں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو یہ کہا کہ اسم احمد سے مصداق قرآن مجید میں کہا میں ہوں، یہاں اس میں غلط بیانی کی اور پتہ نہیں شوبازی میں کیا، پتہ نہیں کیا کیا. دوسری بات، اور آپ نے خود مانا کہ واقعتاً اس سے مراد آپ کے ذلی بروزی نبی نہیں ہیں. آپ نے خود مانا، ابھی بھی مان رہے ہیں. رہی بات اب ذلی بروزی نبوت کا، اس کا بھی تصور تو اسلام میں نہیں ہے میرے بھائی. کہاں سے لے لیا انہوں نے، کہاں سے لے لیا؟ اور آپ خود بھی اس بات کے بالکل معترف ہیں کہ ذلی بروزی غیر حقیقی، غیر شرعی، کوئی حقیقت ہے اس کی؟ کوئی بھی نہیں. تو پھر بھی آپ کہتے ہیں مسیح موعود مسیح موعود مسیح موعود. بھائی مسیح موعود کس طرح سے، کون سی دلیل سے، یہ تو بتا دیجئے. ہاں اگر آپ نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو نہیں مانتا، میں جس طرح سے انہوں نے بھلے یہ کہہ دیا ہو کہ اسم احمد سے مصداق میں ہوں اور وہ نہیں ہے، پھر بھی وہ سچے ہیں. اور بعین ہی آپ کا دل جانتا ہے کہ سچے نہیں ہیں. بعین ہی ذلی بروزی کا کوئی تصور تو ہے نہیں. چونکہ انہوں نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے، ہم مان جاتے ہیں، بغیر دلیل کے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. میں تو صرف آپ کو دعوت دے سکتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں انہوں نے جو بات کی ہے، جتنی بھی باتیں کی ہیں اور بھی پیش کیے جا سکتے ہیں، ان میں سے ایک سچا اگر ہو، ایک کم از کم، تب تو وہ سچے ہوں گے کسی بھی مسئلے میں. ایک بھی سچا نہیں ہے نا میرے بھائی. ابھی تو دو موٹی باتیں ہم کر رہے ہیں. جی طاہر صاحب، میں آپ کو پھر سے دعوت دیتا ہوں کہ یہ ذلی بروزی جس کو آپ خود کچھ بھی نہیں مانتے، کوئی حیثیت نہیں دیتے، تو اس کو بنا بیٹے ہیں کیوں؟ سوری، تو یہ بات ہے کہ اپنی حاشیہ رائی کرنا اور اس پر دوسرے کا موقف خود بیان کرنا، یہ آپ نے امر نذیریت سے سیکھا ہے؟ کیونکہ یہ فطرت انسانی کے جو تو خلاف ہے بات، کہ جو بات میں نے نہ کہی ہو وہ مجھ سے منسوب کر دینا. یہ آپ کی مطلب جھوٹ بولنا یا آمیزش کرنی جھوٹ کی، یہ آپ کی مجبوری ہے یا یہ محترم آپ کی عادت ہے، یا جو بھی ہو. بہرحال یہ بات تو اپنی جگہ پر کھڑی رہتی ہے. آپ نے کہا ذلی بروزی اس کی کوئی اہمیت نہیں، تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ تصورات جو ہیں مسلمانوں کے یہاں پر تو پائے جاتے ہیں، لیکن اہل حدیث یا وہابیوں کے یہاں پر نہیں پائے جاتے. یہ اس کا تعلق روحانیت سے ہے، اور چونکہ اہل حدیثیت جو ہے وہ اس سے کلیتاً عاری ہے، اور صوفیزم کی ہمیشہ اس نے مخالفت کی ہے، اہل بیت کی باقاعدہ پرسیکیوشن کی ہے. تو میں آپ کا موقف سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کا جو ہے مقلدین جو ہیں، روحانیین جو ہیں،
ان سے کوئی تعلق نہیں, آپ کے لیے یہ سارے مضامین اجنبی ہوں گے. تو میں سمجھ سکتا ہوں آپ کا موقف, لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے, میں نے ہرگز کبھی یہ نہیں کہا کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سر کا تاج ہیں, میرے رہنما ہیں, میرے قائد ہیں, اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس جماعت میں, اس قبیلے میں پیدا ہوا ہوں. اور اسمو احمد والی آیت پہ آپ نے انکار کر دیا ہے کہ وہ حقدار نہیں, مصداق نہیں. اچھا, یہ آ گئی نا, وابیت آ گئی, وابی نجاست بھی آ گئی ہے, تو اب ساتھ وہ بھی ہے. آپ باتیں کریں, سب آپ مجھے جو مرضی کہہ لیں. آپ ایمبولینس بن کے آئے ہیں یا کیا بن کر آئے ہیں؟ صحیح ہے جو بات پیر اسکانی بھائی کر رہے تھے. آپ نے اسمو احمد کا مصداق مرزا صاحب نے جو اپنے آپ کو قرار دیا ہے اس کا انکار کر دیا ہے. یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ پلیز تصدیق کر دیں. ٹونی صاحب ہر آپ غصے میں نہ رہتے ہیں. تو آپ چکانے ہیں جناب. آپ نے پہلے شہادت فاطمۃ الزہرا مزار فاطمۃ الزہرا کا حساب دینا ہے, اس کے بعد آپ نے شہادت شبیر علیہ السلام کا بھی حساب دینا ہے, مکر گئے ہیں. شہادت حسین کا بھی اور شہادت علی علیہ السلام کا بھی. آپ نے بہت سارے حساب دینے ہیں. جو بات میں پوچھ رہا ہوں اور ٹونی صاحب آپ نے یزیدیت کا بھی حساب دینا ہے, خارجیت کا بھی, ناسبیت کا بھی. شہادت حسین کس کی وجہ سے ہوئی تھی؟ عرض کر رہا ہوں ٹونی صاحب, جو میں عرض کر رہا ہوں, پلیز بتائیں کہ اسمو احمد کے بارے میں مرزا صاحب کا کہنا ہے کہ میں اس آیت کا مصداق ہوں. کیا آپ نے اختلاف کیا مرزا صاحب سے یا میرے کانوں نے غلط سنا؟ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ کے مزار. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ نے اپنے منہ بولے نبی سے اختلاف کر لیا ہے یا میں غلط سن رہا ہوں؟ منہ بولے نہیں بھائی جان, آپ کو کس بات کی سمجھ نہیں آئی؟ آپ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ کے مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے اسمو احمد کی آیت, اسمو احمد والی آیت کے بارے میں مرزا صاحب کہتے ہیں میں اس کا مصداق ہوں. صحیح کہتے ہیں غلط کہتے ہیں؟ آپ کے اکابرین جو کانفرنسیں کرتے ہیں, یزید خلیفۃ المسلمین, بھائی اس کا کیا تعلق ہے اسمو احمد کے ساتھ؟ ان کا کیا تعلق ہے؟ اقامت کا اظہار تو کرو, ماتم تو آپ کو کرنا چاہیے. کانفرنسوں کا تعلق اسمو احمد والی آیت سے ہے. اس میں آپ وہ اتنا بڑا جو ظلم کیا اہل بیت پر آپ نے, اسمو احمد والی آیت کا مصداق مرزا صاحب نے خود کو قرار دیا ہے. فاطمۃ الزہرا آپ نے اس سے انحراف کیا ہے, ان کے ساتھ اختلاف کیا ہے آپ نے. پلیز جواب دیں. بھائی ایک منٹ مجھے دے دیجئے, آپ غلط مت کیجئے. منہ بولا نبی نہیں بلکہ ذلی بروزی غیر حقیقی غیر شرعی نبی نے جو کہا ہے ٹونی جی کی. ہاں وہ تو ان کے ہی منہ سے یہ باتیں نکلی ہیں نا. مسلمانوں میں تو ذلی بروزی غیر حقیقی غیر مستقل نبوت کا کوئی ذکر نہیں ہے مسلمانوں کی شریعت میں, تو ان کے ہی منہ بولی ہے نا یہ ٹرمنالوجی. مجھے جس طرح سے یار وہابی لوگوں سے چاہیے کہ وہ اسلام کی نمائندگی کرنے کے بجائے اپنے مذہب ٹونی صاحب پلیز, ٹونی صاحب یہ وہابی نہ کریں. دیکھیں آپ ہیں نہیں نا, مسلمان نہیں ہے نا. آپ مسلمان بن کے سامنے آ کے مسلمانوں سے وہ امرتر سری صاحب پوری زندگی بیچارہ جھوٹا بن کے گھومتے رہے. آپ مجھے بھی ایسا مت کیجئے. کل آپ نے مانا ہے کہ آپ کے ذلی بروزی نبی نے جو یہ کہا ہے غلط کہا ہے, آپ مان جائیے نا بھائی. تو لوگ کہیں گے مجھے تصدیق کر دیں ورنہ میں پیر اسکانی بھائی کی بات پر شک کر رہا ہوں. جی پلیز. آپ نے پیر اسکانی صاحب اپنی خفت مٹانے کے لیے اب یہ حربہ استعمال کیا. آپ نے صریحاً قرآن کا انکار کرتے ہوئے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد نہیں ہے. جب میں نے آپ کو اس کی نشاندہی کی, آپ نے پاسا پلٹ لیا. یہ آپ نے جو پاسا پلٹا ہے یہ عامر نذیریت کی وجہ سے بدلا ہے یا آپ کا بھی مذہب ایسا ہی ہے کہ اس طرح کے داؤ پیچ کرنے ہوتے ہیں؟ نہیں, آپ نے مکمل بات میرے کیجئے. میں نے کہا ذلی بروزی جس کو نبی مانتے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے, اور آپ نے کہا انہوں نے غلط کہا ہے. اب یہ مان جائیے کہ یہ افسوس ہوتا ہے پیر اسکانی صاحب کہ آپ اس میں بھی صحیح نہیں بات کر رہے, آپ غلط بات کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جھوٹوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے. جو پیر اسکانی بھائی نے جھوٹ بولا ہے. کیا چیز؟
पीर अस्कानी भाई ने झूठ बोल दिया है। ये आपके लिए हैरत का बायस होगी। मेरे अपना तो मैं तो अमर भाई ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ नहीं ਬੋਲਿਆ नहीं ਉਹਨੇ वो ਵੀ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ठहर नहीं नहीं, पहले ये बात का फैसला उन्होंने, मुझे जो पीर अस्कानी भाई ने बात बताई है टोनी साहब, मैं उसको वेरीफाई कर रहा हूँ, क्या उन्होंने सही कहा या बकौल आपके आप कह रहे हैं कि उन्होंने कोई धोबी पटड़ा आपके साथ लगा दिया, आप कह रहे हैं दाव पैच खेला है। दाव पैच तो वही होता है, धोबी पटड़ा वगैरह हो गया, क्या उन्होंने किया आपके साथ? धोबियों को क्यों बदनाम करना? धोबी पटड़ा नहीं, वहाबी पटका खेटा है। तो अच्छा, वही है। जो भी खेला है, जो भी खेला है, ये बता दें उन्होंने आपके साथ क्या खेला है, आप क्या कहना चाहते थे, उन्होंने क्या कर दिया? भाई मैंने अहमदियत की बात की, उन्होंने कहा, और उन्होंने पूछा क्या मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत, उन्होंने कहा अहमद मोहम्मद का नाम ही नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये ऑन रिकॉर्ड ब्राड चलवा ले। नहीं, इस्मो अहमद वाली आयत व मुबश्शिरन बिरसूल में टोकना है ना, तो फिर शहादत करें बात, मैं सुन रहा हूँ, जवाब दें। आज ना जाए बात बताएं प्लीज। मैंने ये कहा, करें बात, मैं सुन रहा हूँ। अहमदी असल इस्लाम है, मैंने कहा असल इस्लाम अहमदी, अहमद तो का मिस्दाक आपके नबी हैं ज़िल्ली बुरूसी, मैंने ये कहा। तो आप कैसे सच्चे इस्लाम हो सकते हैं? सच्चा इस्लाम तो वो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गए। और अहमदी आप कहते हैं इसमो अहमद, आपका ज़िल्ली बुरूज़ी नबी तो ये कहता है कि इससे मुराद मैं हूँ, आपने आकर सीधा ये कह दिया कि नहीं गलत बात है, उनसे गलती हुई है, पता नहीं कौन से मूड में थे, मजाक में मूड में थे, जो भी थे, उन पे कुछ नहीं कहना है हमने, लेकिन इतना ना कहें कि झूठ कहा, ये कहा, कुछ भी नहीं कहेंगे, इज्जत करेंगे ना भाई। तो उन्होंने ये गलत बात की, आपने कल यहाँ पर इकरार किया कि उससे ये बात गलत है, मुराद नबी अलैहिस्सलाम है। तो फिर मैंने आपको मुबारकबाद भी दे दिया और आपसे आगे मुतालबा ये भी किया, क्योंकि वो सबक जो आप पढ़ाते हैं ना, कैसा सुनते क्यों नहीं है कि नहीं? जिल का कोई हकीकत है नहीं, बुरूज का नहीं, गैर हकीका नहीं, ये आगे वाले सबक को छोड़ दें, आगे वाले सबक को छोड़ दें, जो बात आपने की है पहले इसकी तो तस्दीक करवा दें। जी जी, पहले इसकी तो तस्दीक करवा दें, तस्दीक कर लीजिए प्लीज। टोनी साहब प्लीज अच्छा, गो अहेड। आपकी एम्बुलेंस कौन सी है और बात कौन कर रहा है? ये दोनों वाबी नुस्खे सामने है ना। मैं सिर्फ उनकी बात की तस्दीक करवा रहा हूँ, कोई भी एम्बुलेंस नहीं है, मैं सिर्फ उनकी बात की तस्दीक करवा रहा हूँ। हाँ, अगर क्या एक ये एक बात करके सही है? सामने आए तो ठीक है। आपको ये क्यों नहीं पड़ जाती? नहीं, क्योंकि एक बात मुझे ये उन्होंने है- पहले भी ये बात सुनाई, आज सुबह भी उन्होंने ये बात कही है कि भाई इस तरह टोनी साहब ने कहा है। मैंने कहा टोनी साहब आएंगे तो उनसे पूछेंगे, तो अब मैं फारिग हुआ थोड़ा सा, तो मैंने कहा पूछ लें, आप बात भी वही कर रहे थे अभी, प्लीज तस्दीक कर दें। मैं कह रहा हूँ कि पीर अस्कानी साहब वहाबी पटका खेलते हुए उसको बिल्कुल और रंग दे रहे हैं। हकीकत ये है कि इनसे खचवजी है, इन्होंने गलत स्टैंड लिया है। किस वजह से लिया है? वो बुग़्ज़े मिर्ज़ा में या बुग़्ज़े अहमदियत में लिया है या बुग़्ज़े इस्लाम में? क्योंकि वो दोनों चीज़ें पाई जाती हैं आपके ग्रोह में। तो मैं तो इतनी बात कर रहा हूँ कि इन्होंने कहा है, और वो सारी ब्रॉड रिकॉर्डिंग चेक कर लें अगर किसी को शक है, मुझे तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं, कि अहमद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं है। मैंने कहा है, और इनको जब वो दलील पेश की गई है तो इन्होंने वाबी पटका खेलते हुए उसको बात का रुख ही बदलने की कोशिश की है, जो कि दजल है, मेरे नज़दीक फरेब है। और बदकिस्मती से पीर अस्कानी साहब जो कि एक साहिब इल्म हैं और कदरे बेहतर जो है इस्तदलाल भी देते हैं वाबियों में से, अब उनके में भी वो रंग गालिब आया है अमर नज़ीरियत का। अब क्या किया जा सकता है? अफसोस किया जा सकता है। इसका हकीकत से आपने कहा कि भाई इन्होंने आपने इनकार किया, और पहले सैयदा के मज़ार की जो बेहुरमती हुई उसका हिसाब देना है। प्लीज आपने अमर नज़ीर साहब, आपने आपने सैयदा कहा के कि मज़ार मोहम्मद की जो अरबी बेहुरमती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद है, ये आपने कहा अभी। आपने पहले सैयदा के मज़ार की जो बेहुरमती की है उसका हिसाब देना। टोनी साहब प्लीज ड्रामा ना करें। आपने ये कहा है, अभी आपने मेरे सामने कहा है कि भाई आप कहते थे कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद है,
क्या ये मेरे कान सही सुन रहे हैं? सैयदा मेरे कानों ने सही सुना है? मज़ार सैयदा के टोनी उस जमीन साहब, पर लानत टोनी भेजने साहब से ना आपको करें क्या चीज प्लीज, रुकावट करती है? प्लीज ड्रामा ना करें, प्लीज ड्रामा ना वो करें। ड्रामा नहीं, क्या मेरे कानों ने सही सुना है? मज़ार मुझसे सैयदा पूछ लीजिए टोनी साहब ने ये क्या कहा। गुस्ताखी चलिए, करने आप वालों बताओ, पर लानत आप भेजने से आपको टोनी साहब- कौन सी वहाबियत रोकती है? टोनी साहब बाद में लानत कीजिए। टोनी साहब ने यहाँ पर लिखा कि अहमदियत असल इस्लाम है। मैंने कहा अहमदियत असल इस्लाम नहीं है, क्योंकि अहमद जो इस्म अहमद का मिस्दाक आपके कायद जो ज़िल्ली हैं, बुरूज़ी हैं, गैर हकीकी हैं, गैर शरई हैं, वो कहते हैं मैं मिस्दाक हूँ। अब ये कायद का जो है नाम थोड़ा सा वो काट रहे हैं और बात मेरी तरफ मंसूब कर रहे हैं। मैंने ये भी कहा हम तो मुनाजरा करते हैं इस बारे में अहमदी जमात से, क्योंकि वो कहते हैं कि नबी का नाम मोहम्मद नहीं है। तो आपका अगर अपना एक अलग से अकीदा है, वो तो आपका अपना अकीदा होगा। आप अपने कायद के बारे में क्या कहते हैं? उन्होंने कहा नहीं, मिस्दाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैंने कहा फिर आपके कायद को हम झूठा भी नहीं कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। भाई किसी मूड में थे, मजाक में मूड में थे, जो भी था, कोई भी कैफियत उन पर तारी हुई थी, उन्होंने कह दिया, लेकिन गलत कहा है। इन्होंने माना हाँ कि ये बात गलत है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मिस्दाक हैं अहमद के, ये उन्होंने कहा। अभी आप नहीं मान रहे, पता नहीं क्यों। अब पूरी ज़िंदगी मुझे भी झूठा बन के रहना पड़ेगा। तो लीजिए, अल्लाह के लिए आपके कायद की ये बात है। आपका कायद ये कहता है इस्मु अहमद का मिस्दाक मैं हूँ। हम तो कहते नहीं हैं वो, आप क्या कहते हैं वही हैं। कल तो आपने कहा वो नहीं है। अब बता दीजिए आमिर नज़ीर साहब, ये आपसे पूछ रहे हैं जी। देखिए, मैं फिर दोहराता हूँ, जब तक जरूरत होगी दोहराता रहूँगा। मैंने ये लिखा था अहमदियत ही हकीकी इस्लाम है और इस्लाम ही हकीकी अहमदियत है। आपने उस पर एतराज़ किया। मैंने कहा अहमद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम की निस्बत से। आपने कहा अहमद तो मोहम्मद का नाम ही नहीं है। मैंने आपको दलाइल दिए, ये इसी बात पे बात हुई। फिर आपने वहाबी पटका मारा और फिर आपने स्टांस बदल लिया। तो ये मुझे तो कतई कोई हैरत नहीं हुई। अब आप क्यों नहीं सच बोलते? इसमें हुब्बे वहाबियत है या बुग़्ज़े अहमदियत है, ये तो आप बता सकते हैं, लेकिन इतनी बात तय है कि आप सच नहीं बोल रहे। आप अपने कायद का नाम मिर्ज़ा जी का नाम क्यों काट रहे हैं? आपके मिर्ज़ा जी ने यह दावा किया कि इस्मु अहमद का मिस्दाक मैं हूँ। मैंने ये भी साथ कहा है, इसको क्यों काट रहे हो? इसको बोलने में क्या आपको कोई परेशानी है? जमात की तरफ से हो जाएगी, अब भी हम मान जाते हैं। कल आपने माना है, मेरे अल्फाज सुन लीजिए। आपका ज़िल्ली, बुरूज़ी, गैर हकीकी, गैर शरई मिर्ज़ा जी, उनका बयान है कि इस्मु अहमद का मिस्दाक मैं हूँ। हम कहते हैं कि ये गलत उन्होंने यहाँ पर कहा। गाली नहीं देंगे, लानत नहीं करेंगे, झूठा भी नहीं कहेंगे। मूड का क्या मालूम, पता नहीं किस चीज़ में पनाह थे, उन्होंने कह दिया। वल्लाहु आलम, दिल के हाल हम नहीं जानते, लेकिन बात उनकी गलत है। अब आपने भी कहा कि वाक़ियतन गलत है। इसकी तस्दीक चाहते हैं आमिर नज़ीर साहब आपसे। क्या आपके कायद ने ये जो बात किया वाक़ियतन गलत कहा? आप इस बात की तस्दीक करते हैं आमिर नज़ीर के सामने या नहीं? बताइए। मोहतरम पीर अस्कारी साहब, मुझे तो हैरत इस बात की होती है कि आप छोटी छोटी बात को पर भी अपना आप जाहिर कर देते हैं कि आपके अंदर क्या है और आपके क्या एथिक्स हैं और इखलाकियात का क्या मुजाहरा करना है। जितनी बात हुई उस बात तक महदूद रखें। ना तो हज़रत मिर्ज़ा साहब का जिक्र था, ना उसमें उनका नाम तक आया। मैं फिर दोहरा देता हूँ कि बात मैंने ये लिखी कि अहमदियत ही हकीकी इस्लाम है और इस्लाम ही हकीकी अहमदियत ही हकीकी इस्लाम है और इस्लाम ही हकीकी अहमदियत है। इतनी सी बात हुई। ना मिर्ज़ा साहब का जिक्र हुआ, ना अज़कार हुआ। आपने इतराज़ किया कि ये बात दुरुस्त नहीं है। मैंने कहा अहमद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद अरबी का नाम है। आपने इतराज किया कि अहमद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है ही नहीं। मैंने आपको दलील दी और आपने वहाबी पटका मारते हुए अपना मौक़िफ़ ही तब्दील कर लिया। अब आप जितनी मर्जी कलाबाजियां लगाते रहें पीर अस्कानी साहब मोहतरम, हकीकत को आप नहीं छुपा सकते। आपके पास रिकॉर्डिंग है, आपकी ब्राड है, आप जब मर्जी चेक कर ले। मुझे तो इसमें कतई कोई दिक्कत नहीं है। इतनी सी बात हुई, ना उसमें मिर्ज़ा साहब का जिक्र हुआ, ना उसमें शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी का जिक्र हुआ, ना इमाम तैमिया का जिक्र हुआ रहमतुल्लाह अलैह का, ना एहसानुल्लाह ज़हीर साहब का, ना सनाउल्लाह अमृतसरी साहब का जिक्र हुआ। अब अपनी सहूलत के लिए या दुनिया को फरेब देने के लिए या किसी के लिए भी आप कुछ भी कर लें तो आप कर सकते हैं भैया। मैंने तो पहले कहा, आप तो जंगल के बादशाह, चाहे तो अंडे देने शुरू कर दें कल से, चाहे बच्चे देने शुरू कर दें। मैं कौन होता हूँ आपको रोकने वाला? अच्छा, अभी आपने मेरे सामने भी ये बात कही है टोनी साहब, अभी आपने मेरे सामने भी ये बात कही है कि आपने दलाइल दिए, आपने दलाइल दिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम अहमद है। ऐसी बात है? ये देखें क्या लिखा हुआ है, ये देखें क्या लिखा हुआ है। ये वाबियों को इसकी जरूरत है दलाइल देने की? आपका मौक़िफ़ इससे बरअक्स है। ये पढ़ें जरा, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद ना था और इस्मो अहमद का मिस्दाक मसीह मऊद है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये झूठ है? आप पहले खातून जन्नत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह के मिज़ाज शरीफ की शहादत जिन टोनी साहब प्लीज ड्रामा बंद करें। क्या ड्रामा बंद? क्यों भाई, क्यों बंद करूं भाई? अहले बैत से मोहब्बत नहीं है, उसका तकाजा है हमारा। तो भाई अभी फिलहाल जो मौजू जिस मौजू पर बात हो रही है ना, उस मौजू पर, जिस मौजू पर ये बात मैंने पहले की हुई है, पहले उस मौजू पर बात हो। इस्मुहु अहमद का मिस्दाक आपका मसीह मऊद है। कत्ले शब्बीर का हिसाब लिया जाएगा उस पर जो है। मैं पूछ रहा हूँ, इस्मुहु अहमद का मिस्दाक आपका मसीह मऊद है, ये लिखा हुआ है। और शरीक है, प्लीज कह दीजिए, शायद समझ आ जाए। जी हार्ड स्टोन साहब आप फरमाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। देखें, मेरा मौक़िफ़ ये है कि जो अहमद है ना, वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिफ़ाती नाम है, उनका ज़ाती नाम नहीं था। आपके 99 या इससे भी ज़्यादा 100 से भी ज़्यादा सिफ़ाती नाम है। और इस्मुहु अहमद से मुराद दोनों अम्बिया हैं। और हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब का नाम अहमद जो है वो उनका ज़ाती नाम है। आपके देखिए ख़ानदान के तमाम लोगों के साथ मिर्ज़ा भी लगता है, ग़ुलाम भी लगता है, लेकिन अहमद आपका ज़ाती नाम है। आपके वालिद साहब इनका ज़ाती नाम है, लगता है, लेकिन अहमद आपका ज़ाती नाम है। आपके वालिद साहब इनका ज़ाती नाम है, इनका ज़ाती नाम है। तौर पर मिस्दाक तो ये हुए ना, सिफ़ाती नाम है। दोनों अंबिया पे फिट आता है, एक की बजाय दो अंबिया आए हैं। मैं ये कहूँगा दोनों अंबिया के ऊपर, इसका मतलब दोनों अंबिया के ऊपर पूरा होता है। हकीकी तौर पर मिस्दाक कौन है इसका? दोनों अंबिया, दोनों सबसे अव्वलीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अव्वलीन। नहीं, एक वक्त में एक ही बंदा हकीकी तौर पर इसका मिस्दाक हो सकता है, दो बंदे नहीं हो सकते। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह से अलहदा नहीं है, उन्हीं के गुलाम हैं, उन्हीं के कामिल गुलाम हैं, उन्हीं के इताअत भाई ये तो आपकी गुलामी में आए। ये तो मोहतरम आपकी अपनी कहानी है ना। मैं ये पूछ रहा, इस आयत का मिस्दाक हकीकी तौर पर आपके नजदीक कौन है? देखें अहमद नज़ीर साहब, मैंने आपको अपना मौक़िफ़ दे दिया है। मेरी नज़र में अव्वल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और सानियन बादन हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब भी हैं। अहमद जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाती नाम नहीं, लेकिन आपके खलीफा साहब तो कहते हैं कि इसके मिस्दाक मसीह मऊद थे। हाँ जी, बिल्कुल सही कहते हैं, इसमें कोई गलती क्या है? कोई अगर नबी पाक इसके हकीकी मिस्दाक नहीं थे। नहीं, मेरा नाम अहमद हो, मैं भी अहमद हूँ, तो इसमें क्या गलती है? अगर कोई और भी अहमद हो तो इसमें क्या गलती? वो भी कह सकता है मैं भी अहमद हूँ। इस आयत में जिस रसूल अहमद नाम वाले की खबर दी गई है, वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, और हैं भी। जबकि ये सुने अनवार खिलाफत का 18 सफ़ा खोलें,
मैं आपको अभी स्कैन लगा के देता हूँ, वो कह रहे नहीं हो थोड़े सकते। मुझे ये बताएं कि वो जो कुरान पाक में जो आयत है उसमें तो लिखा है हदीस अलैहिस्सलाम ने कहा है कि मेरे बाद नहीं दूसरी तरफ नहीं आने जाना, वाले की दूसरी खबर तरफ दी नहीं है, जाना, मेरे दूसरी बाद- तरफ नहीं जाना मेरे भाई, ऐसे बाद- न करें। मेरे हम बाद यही तो अपने इसका भाइयों को मतलब कि- बताते हैं, नहीं मेरे बात से मुराद में क्या यही है? बात इसका तो हम मतलब अपने कि क्या भाइयों को बताते हैं कि जिस बात में हज़रत ईसा मेरी बात अलैहिस्सलाम का बाद कब आएगा ये बता दें, बाद आ गया कि नहीं आया अभी तक? आप तो कह रहे हैं, मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा। आप तो समझ रहे हैं कि हज़रत ईसा मैं ये अलैहिस्सलाम कर रहा हूँ, मेरी बात आसमान सुने, पर- मेरी बात सुने मोहतरम, मेरी बात सुने। आपने कहा कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके मिस्दाक हो सकते हैं, ये पढ़ें क्या लिखा हुआ है। जी लिखा है वो कहते हैं कि हजरत इस्लाम भी है। मैंने अमर नज़ीर साहब अपना मौका बयान किया सुने है, ना, इसके कई ये लिखा, तशरीह ये वही आप अल्फाज भी हो लिखे हुए सकते हैं। सुने 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 अल्फाज सुने। इस आयत में जिस रसूल अहमद नाम वाले की खबर दी गई है वो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हो सकते, आप कहते हैं हो सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ पर थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे से पढ़े, वहाँ पे ये भी लिखा है कि उसको इस्लाम की तरफ बुलाया जाएगा। तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की तरफ बुलाया जाता था? आप तो खुद इस्लाम की इसका- तरफ दावत देते थे लोगों को। इसका हाँ, इसका मतलब हजरत नहीं ना मिस्ताक, इसीलिए उनको तो इस्लाम की तरफ नहीं बुलाया गया, मिर्जा साहब को इस्लाम की तरफ बुलाया गया, तो फिर मिर्जा साहब मिस्ताक सिफाती तौर हुए ना। पर सिफाती नाम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना अव्वलन तो वो भी उसमें नहीं, शामिल हैं, हजरत हो सल्लल्लाहु सकते अलैहि हैं वसल्लम, शामिल। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि मैं शामिल वसल्लम कर के रहा हूं, बारे मैं में तो शामिल कर रहा हूं, हो सकते हैं मेरी नजर में हो सकते हैं। इसका नहीं, मतलब ये तो आपकी नहीं नजर में हो खारिज सकते गया। हैं। इसका ये मतलब तो नहीं कि आपके खारिज हो जो- जाएगा। सुने सही ना, वो कहते हैं खारिज हो गए हैं। एक मिनट आमिर भाई, एक मिनट। जी। देखिए, इनका जो जिल्ली बरूजी गैर हकीकी गैर शरई नबी है उसके नज़र में तो नहीं हो सकते, वो कहते हैं मैं हूँ। इनकी जमात की तरफ से कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्ताक नहीं है बल्कि जिल्ली बरूजी हैं, लेकिन इनके नज़र में ऐसा नहीं है, जबकि टोनी नजर के साहब के नज़र में है। ये क्या तमाशा है? तमाशा नहीं है तो और क्या है? टोनी जी, मैंने साहब की बात नहीं सुनी, जी, जो आप- बात सुनी है देखिए- उसको मैं मुकम्मल अच्छा। endorse करता हूं। टोनी जी देखिए क्यों बोलते नहीं? देखिए बोल रहा हूँ, अगर आप खामोश हो जाए तो बोल दूँ। भाई जिल्ली बरूजी नबी का तुम्हारा, वो तो कहता है कि मैं हूँ। नहीं, टोनी साहब फारग हो गए हैं, ये जो आए हैं ना हार्ट स्टोन साहब, इनको बात करने दे। अच्छा इनको बात करने दे राइट। टोनी साहब, आप जरा सुन लें उनको बात। उन्होंने बात- बारी मेरी है। जब उन्होंने क्यों बात मैं खुल के की है। आपकी सोते क्यों मैं खोल के कर, मैंने घुट के कर रहा हूँ। आप कान हाँ, खोल के बंद रखे। आपने तो चपीट बटी हुई है। आप इस ताहिर अमजद साहब की बात की मुकम्मल तस्दीक करता हूँ। जो मैंने सुना है उन्होंने बिल्कुल सही कहा, जितना मैंने सुना है सही कहा, जितना मैंने सुना है। अच्छा, जो कुछ अपनी आपने कहा है खोले वो और ये है जुबान बंद करें तो फिर आपको सुनाई कि देगा ना। हज़रत- अगर आप हज़रत जुबान सल्लल्लाहु खोले अलैहि वसल्लम- रखेंगे और कान बंद रखेंगे। आपने हार्ट स्टोन साहब, आपने ये कहा है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत के मिस्ताक हो सकते हैं, जबकि आपके खलीफा साहब कहते हैं कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुझे आयत के मिस्ताक नहीं हो सकते। आपके अकीदे के मुताबिक ये भी दावा करूंगा कि वो अहमद तो अभी आया ही नहीं जिसका यहाँ पे जिक्र है। वो तो उसने तो ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आना है। उन्होंने कहा कि मेरे बाद आएगा वो, तो वो किधर फिर यही वजह होगी, जो भी वजह है यही वजह होगी मोहतरम। लेकिन हाँ जी, नहीं रिजल्ट लेकिन यही है, रिजल्ट यही कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत के मिस्ताक नहीं, बकौल आप ये कहना चाहते हैं ना? नहीं, आपके अकीदे के मुताबिक तो कोई भी नहीं बनता फिर इस आयत के मुस्ताक। नहीं, हमारा अकीदा तो जो भी है वो तो हमने बताया ना, आपने तो नहीं ना बताया ना। कुरान पाक आप बताया ना, कुरान पाक आप बताया ना। कुरान पाक आप साहब, टोनी जी का